ایلون مسک مارک زکربرگ کا فری سپیچ کا نعرہ اور سوشل میڈیا ایپس پر بلا روک ٹوک صحیح یا غلط معلومات کا ازدحام، مگر بھی میڈیا اسے طاقت کا کھیل کہہ رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل صحیح بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک طاقت کا کھیل ہے اور یہ کنٹرول کرنے کی بات ہے، اور یہ جو آنے والے وقت کے اندر سپر پاور کی لڑائی ہوگی، کسی زمانے میں جو لڑائی اسلحے کے زور پر ہوتی تھی یا افرادی قوت کے زور پر ہوتی تھی، اب اس کا نیا رنگ آ گیا ہے اور اس کو جو ہے وہ امریکہ خاص طور پہ جرمنی کے اندر جو ہے وہ فیبرری کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو امریکہ جو ہے اس طاقت کو پوری طرح استعمال کر رہا ہے۔ وہاں کا جو بڑا میڈیا ہے جرمنی کا، اس میں اس قسم کے آرٹیکلز چھپ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ پشت پناہی کر رہا ہے ایک سیاسی جماعت کی، اور اس سیاسی جماعت کو جتانے کے لیے صرف وہاں پر پیسے ہی نہیں استعمال کر رہا، بلکہ یہ جو ایک نئی صورتحال آئی ہے جسے ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی ایک بھرپور قسم کی کمپین اس نے لانچ کی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ طاقت کو بڑھانے کا یا کنٹرول حاصل کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ میری صاحب، کیا ڈونلڈ ٹرمپ اپنے دوسرے دور حکومت میں سوشل میڈیا آئیکونز کی مدد سے ڈیجیٹل ورلڈ آرڈر لانے کا پلان رکھتے ہیں؟ اور کیا وہ دوسرے ملکوں میں اپنی پسند کے لوگوں کو سوشل میڈیا کی وائرل پوسٹ کے ذریعے اقتدار دلوانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ سب کچھ چاہتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایلن مسک کا جو نام ہے وہ دنیا کے اندر آ رہا ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا ان کی کنٹروورسی جو ہے وہ یونائٹڈ کنگڈم کے ساتھ بھی ہوئی، اور انہوں نے وہاں کے کنگ کو کہا کہ جناب جو موجودہ حکومت ہے اس کو توڑ دیں، اور اس سے پہلے ان کی جرمنی کے ساتھ بھی ہوئی، تو وہ ایک ٹٹ فار ٹیٹ کے معاملے میں چل رہے ہیں۔ اسی طرح ہانڈرس کے ساتھ بھی وہ کچھ بات کر رہے ہیں، تو اور ابھی یہ بھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہے کہ تھوڑا سا ڈونلڈ ٹرمپ میں اور ان میں جو ہے وہ تھوڑا سا اختلاف بھی پیدا ہو گیا، تھوڑی سی دوری بھی پیدا ہو گئی۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بنیادی طور پر بہرحال ایک بزنس مین کے ساتھ ساتھ سیاست دان بھی ہے، اور انہوں نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ ان کی کیا لیگیسی رہتی ہے، لیکن ایلن مسک کے لیے جو ہے وہ زیادہ چیز جو ہے وہ ان کے کاروباری معاملات ہے، ان کی طاقت ہے۔ مثلا یہ میں اسے اس طرح سمجھتا ہوں کہ ایلن مسک جو ہے وہ بھی دنیا میں ایک اپنی طاقت کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور طاقت حاصل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بنیادی طور پہ طاقت کا ایک جھگڑا ہے، اور اس میں ابھی ہم یہ کہہ دیں پوری طرح کہ ڈونلڈ ٹرمپ شامل ہے تو یہ شاید ذرا مشکل سوال ہوگا، لیکن یہ بات کہنا بہت آسان ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بہرحال ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اس طریقے سے طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کتنی خواہش ہے اور ان کے جو ایڈز ہیں، ان کے جو خاص لوگ ہیں، ان کی کتنی خواہش ہے۔ اچھا سر، تقریباً 10 کروڑ پاکستانی سوشل میڈیا ایپس کے صارف ہیں۔ پاکستان کے سیاسی حالات پر یہ کس حد تک اثر انداز ہوتی ہیں؟ سوشل میڈیا کے جو ٹویٹس ہیں یا دوسری پوسٹ ہیں؟ دیکھیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی یہ ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پہ فیک نیوز پھینکی جاتی ہے۔ ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ جو ہماری چیف منسٹر ہیں اور یو اے ای کے پریزیڈنٹ آئے تو ان کے حوالے سے ایک فیک نیوز چلائی گئی، اور وہ فیک نیوز دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ ہر ایک کے موبائل تک، ہر ایک کے لیپ ٹاپ تک پہنچ گئی۔ تو یہ جو پاکستان کے اندر خاص طور پہ مسئلہ ہے نا، یہ دو طرح کا ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہے جو سیاسی مسئلہ ہے، ایک ہے مذہبی مسئلہ۔ ہمیں اس چیز کو بھی بڑے غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جتنا مسئلہ سیاسی ہے اس سے زیادہ مسئلہ مذہبی ہے۔ یہاں پر اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ فیک انداز کے اندر چلا دی جاتی ہے، جس سے ایک دوسرے کا احترام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ایک لڑائی کی کیفیت پیدا۔ ہمیں اس بات کو بہت تھورلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی وقت اس کو ایتھنک حوالے سے، مذہبی حوالے سے، صرف سیاسی نہیں، ان تینوں حوالوں سے اس کو کس طرح مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی وقت کہ ان میں سے کسی بھی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ مسائل پیدا ہو جائے۔ سیاسی لڑائی میں تو پھر بھی کہیں نہ کہیں گنجائش ہوتی ہے، لیکن یہ جو باقی چیزیں ہوتی ہیں اس میں بالکل گنجائش نہیں ہوتی۔ تو بالکل ہمیں اس کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس حد تک ہمارے پاس آزادی ہونی چاہیے، کیونکہ بہرحال 10 کروڑ تک پہنچنے کا مطلب ہے کہ 10 کروڑ سے جڑے ہوئے لوگ بھی، کیونکہ جب یہ لوگ یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ اپنے ساتھیوں سے، اپنے ملنے والوں سے، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں سے، اپنے گھر والوں سے
इस मौज़ूआत पर बात करते हैं। तो हमें इस पर बिल्कुल ये खतरनाक सूरत हाल है, और हम तो बल्कि अगर अपने आप को मजहबी तौर पे देखें तो इस किस्म की पेशन गोइयां हमारे जो बुजुर्ग थे वो कर कर गए हुए हैं, और हमें ऐसी चीजें मिलती हैं कि किस तरह एक वक्त ऐसा आए। अच्छा, हम अपने नौजवानों को गलत इत्तलात के तूफान, पाकिस्तान दुश्मन ट्रेंड्स और मुल्क दुश्मन कुव्वतों का आला कार बनने से कैसे रोक सकते हैं? देखिए सर, रोकने की तो सबसे अहम बात यही है कि सबसे जरूरी तो है कि इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस हो। हर चीज जो है वो इस तरह ना जाए। मैंने इसके लिए आपको पहले ही मिसाल चीन की और ईरान की दी है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जिन लोगों का रोजगार इसके साथ जुड़ गया है तो उनके रोजगार में भी कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि नौजवान जो है जहां पर इसका असर ले रहे हैं वहां बहुत सारे नौजवान इसके जरिए से अपना माशी मामलात को भी बेहतर कर रहे हैं। तो हमें इन दोनों चीजों को पैरेलल लेकर चलना है कि हमारे नौजवानों के ऊपर इसका मनफी असर भी कम से कम पड़े, और जो इससे वो मुस्बत सरगर्मियां इख्तियार किए हुए हैं खासतौर पे माशी, उसमें भी कोई मसला ना पैदा हो। तो इसको चेक एंड बैलेंस के जरिए से होगा। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, हम देख रहे हैं कि बरतानिया तक में, जिस पर असल में ये लोग शोर मचा रहे हैं, वहां पर भी एक कानून जो है इसको चेक एंड बैलेंस के लिए आ रहा है। और जो दुनिया के मजहबी ममालिक है, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, जो अपना एक मामला रखते हैं मजहब से, जो सेकुलर नहीं अपने आप को कहते, उन सब ने इस चीजों को जो है वो कहीं ना कहीं पर रोकने की कोशिश की है। हमें भी ये रोकना पड़ेगा, वरना सूरत हाल बहुत खराब हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मेहदी साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, सोशल मीडिया के असरात अब इनफरादी जिंदगी से बढ़कर आलमी सियासत पर पड़ने लगे हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम ने फैक्ट चेकिंग सिस्टम खत्म करके एक्स की तर्ज पर कम्युनिटी नोटिस सिस्टम मुतारिफ करा दिया है। यानी वो फैक्ट चेकर्स जो सारिफीन की पोस्टों की तस्दीक या तरदीद करते थे, उन्हें फेसबुक से हटा दिया गया है। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम के सारिफीन खुद ही हर पोस्ट की परख कर सकेंगे। ये दरअसल ताकत का खेल है, एक ऐसा खेल जो गलत इत्तलात या आधी अधूरी मालूमात के बल बूते पर खेला जा रहा है। बिजनेस टाइकून एलॉन मस्क अपनी मुतनाज़िर ट्वीट्स के सबब आजकल यूरोपीय मुल्कों की जानिब से सख्त तनकीद की जद में हैं। यूरोपीय मुल्कों के मुताबिक एलॉन मस्क अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दूसरे मुल्कों में मुदाखलत कर रहे हैं। ये एतराज़ इस लिहाज से अहम है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एलॉन मस्क के 2 करोड़ 11 लाख फॉलोअर्स हैं। इसीलिए जब वो कोई पोस्ट शेयर करते हैं तो वो सोशल मीडिया की दुनिया में टॉप ट्रेंड बन जाती है, और यूं कई ममालिक में एक मुतनाज़े बहस का दरवाज़ा खुलता है। गुज़श्ता दिनों एलॉन मस्क ने बरतानिया की इंतहाई दाएं बाजू की सियासी जमात रिफॉर्म यूके के हक में बयान दिया। उन्होंने बरतानिया में बच्चों के स्कैंडल से निमटने पर हुक्मरान जमात पर तनकीद भी की और कहा कि बरतानवी वज़ीर आज़म को जेल में होना चाहिए। ये इल्ज़ामात उस दौर के हैं जब केयर स्टारमर क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के सरबराह थे। हालांकि उस दौर में CPS ने बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के रिकॉर्ड मुकदमात चलाए और मुजरिमों को जेल भेजा गया। एलॉन मस्क अगस्त 2024 में बरतानिया के नस्ली फसादात से मुतालिक भी इसी तरह के मुतनाज़े तबसरे कर चुके हैं। 2024 के आखिरी दिनों में मस्क ने जर्मनी की इंतहाई दाएं बाजू की सियासी जमात AfD की हिमायत की। ये हिमायत एक ऐसे वक्त में सामने आई जब 23 फरवरी को नए इलेक्शन होने जा रहे हैं। बेनस्तूर ये जर्मनी के इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश करार दी जा रही है। जर्मन न्यूज़ वेबसाइट DW के मुताबिक बरतानिया के फसादात, वेनेज़ुएला के सदारती इंतखाबात और जर्मनी में AfD पार्टी की हिमायत 3 ऐसे वाक़यात हैं जो सोशल मीडिया एक्स के दीगर मुल्कों की दाखिली सियासत पर असरअंदाज होने का सबूत हैं। जर्मन मीडिया का ये भी कहना है कि एलॉन मस्क अपने सोशल मीडिया को दूसरे मुल्कों में मुदाखलत के लिए एक मेगाफोन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपने एक्स फॉलोअर्स को दूसरे मुल्कों के सियासी हालात के बारे अक्सर ट्वीट करके उन्हें बहस पर उकसाते हैं। हालांकि मस्क खालिस्तान कारोबारी शख्सियत हैं, ना कि बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर। DW ने एलॉन मस्क पर सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन चलाने का भी इल्जाम लगाया। जर्मन मीडिया के मुताबिक दुनिया के अमीर तरीन आदमी ने तसलसल के साथ न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत में ट्वीट किए, बल्कि दीगर ममालिक के सियासी हालात पर भी बहस की, जिसे उनके फॉलोअर्स ने बगैर समझ बूझ के शेयर किया। जर्मनी की ग्रीन पार्टी ने एलॉन मस्क के इस रवैये को साजिशी और गलत मालूमात फैलाने वाले शख्स के हवाले से ताबीर किया है। एलॉन मस्क की स्पेन की जेलों में कैदियों के साथ मुबैना ज्यादती के वाकयात पर की जाने वाली पोस्ट के जवाब में
सरकारी सतह पर अरबपति शख्स को तनकीद का निशाना बनाया गया। स्पेनिश तर्जुमान ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दूसरे मुल्कों के सियासी हालात में मुदाखलत से बाज रहना चाहिए। हम समझते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बगैर किसी मुदाखलत, मुकम्मल गैर जानिबदारी और हक्काइक के मुताबिक काम करना चाहिए। एलॉन मस्क खुद को फ्री स्पीच का मुहाफिज समझते हैं, लेकिन 2023 में जब उन्होंने गजा में स्टारलिंक के जरिए नेट फराहम करने का ऐलान किया तो इसराइल के शदीद रद्द अमल पर वो फौरन पीछे हट गए और तेल अवीव जाकर इसराइली वुज़रा और इसराइली सदर तक से मिलकर आए। इन मुलाकातों में एलॉन मस्क ने इसराइली हुक्काम को यकीन दहानी कराई कि इंटरनेट की फराहमी उनकी मुशावरत से मशरूत होगी। ये सिर्फ एक मिसाल है, ऐसे अनगिनत वाक़यात मौजूद हैं जो एलॉन मस्क के फ्री स्पीच के दावे को झुटलाते हैं। यहाँ सवाल ये है कि क्या मुकम्मल इजहार राय की आज़ादी के सबसे बड़े हामी डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए दुनिया पर हुक्मरानी का डिजिटल वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं? क्या अमेरिका सोशल मीडिया को दूसरे मुल्कों में मुदाखलत के लिए बतौर मेगाफोन इस्तेमाल करेगा? जाली खबरें और झूठी अफवाहों की बुनियाद पर अपने मुखालिफ मुल्कों में हिजान बर्पा किया जाएगा